हेलो फ्रेंड्स एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। ई वीडियो आलोचना करबा +3 सेकंड सेमेस्टर आपण मानकर एईसीसी टू ओडिया रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन रो उत्तर एबे हम आलोचना करबा। प्रश्न रछि जंतु जोगाजोग रो प्रकार भेद दर्शा। जोगाजोग रो प्रकार भेद संपर्क रे आलोचना करो। तो एही लॉन्ग क्वेश्चन प्रीवियस रे आसी सारछि। तो एही वर्ष मध्ये आसबार बहुत संभावना रे अछि आपण मानकर सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2024 रे। तेणुकर भिडियो कौन जारे स्किप न करी आरंभ से शेष पर्यंत देखंतु। तो डे न करी चलंतु आज भिडियो स्टार्ट करिबा। जोगाजोग रो प्रकार भेद दर्शा। तो उत्तर रे होछि देखंतु जोगाजोग एक गतिशील सामाजिक प्रक्रिया जहा आज समग्र विश्व को स्पर्श करि परिछि। प्रथमे यह भावात्मक थिबा बेले एबे तथ्यात्मक रूपे परिग्रहण करि परिछि। एही जोगाजोग विवाहीकरण दृष्टि विभिन्न आधार रे गतिशील होइथाय ताहा निम्न आलोचना परिसरभुक्त करा जाय पारे। तो प्रथम रहउछि सांकेतिक जोगाजोग। यह थिला तार इंट्रोडक्शन। तापर आपण लिखिबे सांकेतिक जोगाजोग। सांकेतिक जोगाजोग क्षेत्र रे मुह आखि नाक कान हाथ प्रभृति विभिन्न शारीरिक अवयव गुड़िक द्वारा जोगाजोग प्रक्रिया सरी जोगाजोग क्रिया प्रतिक्रिया प्रकाशित होइथाय। मनुष्य मन भितर केतेक भावना तार मुहरे प्रतिफलित होइथाय। दुख मानसिक अवस्था क्लांति उद्वेग प्रवृत्ति मनुष्य मुहर स्पष्ट भावे बारी होई पड़े। ओठर हसधार मन भितर आनंद को प्रकाश करथवा बेले आखिर लुहधार दुख को सूचित करे। नाक द्वारा उष्टा घृणादि भाव व्यक्त हो पारे। आखिर चाहणी प्रथमे छलना घृणा आमोद उत्साह उत्सुकता भय असूया क्रोध और आवेग प्रवृत्ति को अनुभव करा जाय पारे। कान डैरिबा घटनार श्रोतार आग्रह बारी हो जाए। कान रे हाथ देवा भंगी श्रोतार आग्रह अनाग्रह अविश्वास प्रवृत्ति को बुझा जाय पारे। तापर द्वितीय होछि शब्दस्वर जोगाजोग। शब्दस्वर जोगाजोग मनुष्यर केतक आचरण यार नमूना। युवक युवती मध्य लाल गलापर आदान प्रदान पारस्परिक प्रणय शक्तिर सूचना देइथाय। हाथ जोड़ी नमस्कार करने द्वारा भक्तिभाव और सम्मान प्रदर्शन को स्थापित ज्ञापित करा जाय पारे। अन्य प्रति हाथ उठेवा फल अन्य को धमक देवा अथवा आघात करने इंगित थिबा जना जाए। अन्यर हाथ धरी पकाई निजर न्यूनता प्रकाश करा परे निज दोष पाई क्षमा प्रार्थना करा जिबा भाव दृश्य होइथाय। उच्च तथा दृढ़ स्वर रे आदेश दिया जाथवा बेले निम्न स्वर रे अनुनय बिना प्रकाश पाए। कंठ स्वर मधुरता और तीव्रतार व्यक्ति व्यक्ति पारस्परिक संबंध रे थिबा शत्रुता अथवा मित्रता को मध्य आकलन करा जाय पारे। आउ एक पैराग्राफ रे लिखिबे प्राचीन कालरू सांप्रतिक युग पर्यंत सभ्यतार क्रम विकास क्षेत्र रे वाचनिक जोगाजोग सर्वाधिक गुरुत्व बहन करिथिबा जणा जाय। मनुष्य निजर उपयुक्त वचन भंगी माध्यम पर को अपनार मध्य करि पारे। पुणी केतक क्षेत्र रे अशालीन और असहनीय वचन भंगिमा क्षणक मध्य मित्र को मध्य महाशत्रु परिणत कर दे पारे। तेणु किछि कहिबा पूर्वरु विवेकी और विचारशील व्यक्ति माने निजर कथन भंगी उपरे यथासंभव लगा देइथांती। एभली भाषा अन्यर हृदय को गभीर भावे आघात दे असाधारण क्षति करिथाय। तापर अछि तृतीय देखंतु वाचनिक जोगाजोग। वाचनिक जोगाजोग वाचनिक जोगाजोग अधिकतर प्रभावशाली कारण सबु लोक संकेत बुझंती नहीं और समस्तक पई संकेत समाधान बोधगम्यता सृष्टि करि पारे नहीं। पुणी स्थान काल और पात्र हृदय संकेत मध्य भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करिथाय। यार परिसर व्यापक अटे। छोट छोट शिशु मान आरंभ करी बुढ़ाबुढ़ी पर्यंत सबु श्रेणी मनीष केवल वाचनिक जोगाजोग माध्यम निजर निजर आवश्यकता पूर्ण करने सहित सेमानिक बंचिबा क्षेत्र रे यार उपयोग करी निज निज समस्यार आशु समाधान करि पारंती। आउ एक पैराग्राफ होछि वाचनिक जोगाजोग प्रत्यक्ष तथा तत्कालिक। तेणु अनेक घटना केवल तुंड कथा द्वारा घटे और अनेक घटनार तात्कालिक समाधान करा जाइथाय। तुंड जोगाजोग बा मौखिक कथा केवल मुहे मुहे कहुथिबारु अनेक समय केही केही कहिथिबा कथा को अस्वीकार करिथांती। फल अनेक बड़ बड़ कांड को या द्वारा एड़ाई दि जाय पारे मध्य। तापर अछि
ଚତୁର୍ଥରେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଏହା ସହିତ ଚିତ୍ର, ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ, ଚିତ୍ର, ରେଖାଚିତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ବା ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଡାକ ଓ ରାବ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା କରିପାରେ। ବାଘର ହେଣ୍ଟାଳ, ସାପର ଚିତ୍କାର, କୋଇଲିର ମଧୁର କୂଜନ, କୁକୁଡ଼ାର ରାବ, ଛେଳିର ମେମେ, କୁକୁରର ଭୋ ଭୋ, ବିଲୁଆର ହୁକେ ହୋ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଅତୀତରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଡାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଅଭିନୟାତ୍ମକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଅନେକତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗରେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ଦେବାଳୟରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଗାଁ ଭୂଇଁରେ ନାଗରା ବାଜିଲେ କୌଣସି ରାଜା ବା ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଆଦେଶନାମା ପ୍ରଭୃତିର ଘୋଷଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇପାରେ। ଯୋଡ଼ି ମହୁରୀ ଓ ଯୋଡ଼ି ନାଗରାର ଏକତ୍ର ବାଦନ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚନା ବିଜ୍ଞାପିତ କରିଥାଏ। ଅତୀତରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଗରା, ଢୋଲ, ମହୁରୀ, ତୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ବାଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବାଦନ କରାଯାଇ ଏକତ୍ର କରାଯାଉଥିଲା। ରାଜ ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ଅମଳରେ ରଣଭେରୀର ଉଚ୍ଚ ନିନାଦ ସମାରପୁଟ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ସମବେତ କରିପାରୁଥିଲା। ଏବେ ହୁଇସିଲ ବାଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାବଧାନ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। କଲିଂ ବେଲ୍ ଶବ୍ଦ କରାଯାଇ କାହାକୁ ନିକଟକୁ ଡକାଯାଇପାରେ। ସାଇରନ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ସତର୍କତାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ମରଣ ଜନିତ ଦୁଃଖକୁ ବେହେରାଲ କରୁଣ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ଏହିଭଳି ଭାବନାରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ପାରାଗ୍ରାଫ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଧାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ମଣିଷ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସମ୍ମତି ଅଥବା ଅସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ହସ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବଭାବନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥାଏ। ବାକ୍ଶକ୍ତି ରହିତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳନ କରି କେତେକ ଠାରଠୁରା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ କ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। କଥା କହିପାରୁଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଗୋପନ ତଥ୍ୟକୁ କେବଳ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର ବସିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଂକେତ ବା ଠାରଠୁରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗ। ସାଧାରଣତଃ ତୁଣ୍ଡ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରସ୍ପର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବା ଫଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଦୂରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବାକ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା, ସଭାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭାଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଆପାତତଃ ଏହାର ସାର୍ଥକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଗାଯୋଗରେ କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ସେହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବକ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ବିଚାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ତାତ୍କାଳିକ ତଥ୍ୟ ପରିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛି ଦୀର୍ଘ ତଥା ସଙ୍ଗତିହୀନ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ସପ୍ତମରେ ହେଉଛି ବକ୍ତାଙ୍କ ରସିକତାର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏଥିରେ ଘଟିଥିବାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଧିକ ରସ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମରେ ହେଉଛି ଅନେକତ୍ର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଏହାର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନବମରେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ମିଳିପାରେ। ତାପରେ 10ରେ ହେଉଛି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାଷଣରେ ମିଥ୍ୟା ଅତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତାପରେ 11ରେ ହେଉଛି ଚଳନ୍ତି ସମୟରେ ଦୂରଭାଷ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସ୍କାଇପ୍ ପ୍ରଭୃତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଗାଯୋଗର ମାର୍ଗକୁ ସହଜ ଓ ସୁଗମ କରିପାରିଛି। ତାପରେ 12ରେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତତ୍କାଳିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତାପରେ 13ରେ ହେଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଅତିଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତାପରେ 14ରେ ହେଉଛି ଅନେକତ୍ର ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ଓ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ
କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ 15 ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଙ୍କୁଶହୀନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ କରି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ମଣିଷ ନିଜର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ ମଣିଷର 3 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପେଟ ପୂରିବା ପରେ ଜୀବନ ଯେଉଁ ମଣିଷ କେମିତି ହେଲେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରୁ ହୋଇ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, କାକା ଖୁଡ଼ୀ, ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ବୋଉ, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ଜେଜେ ଜେଜେମା, ଅଜା ଆଈ ପ୍ରଭୃତି। ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସହିତ ଆପେ ଆପେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ। ଏଠାରେ ବାପା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଓ ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ ହେଉଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ, ଯେଉଁଠାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରାୟ ସମାଧାନର ଲୋକେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ସମାଜ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ଜନତାର ମହାମିଳନ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ବିଜ୍ଞାନ, କାରିଗରୀ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୀବନ ବୃତ୍ତର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗାଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଏତିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ 15ରୁ 15 ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାର PDF ପାଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ଯାଇ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ଏହିସବୁ PDF କଲର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।